قادیانیوں کے حوالے سے آپ کا کام بہت ممتاز ہے. کمپیریٹیو ریلیجن آپ کا خاص موضوع ہے, آپ اس پر کام کرتے ہیں, اور سب سے اسپیشل بات تو یہی ہے کہ آپ مبالغہ نگر ہیں, جس کے بارے میں ڈاکٹر عمیر صاحب سے اکثر آپ سنتے بھی ہیں, اور ہماری بڑی خوش نصیبی خوش بختی ہے کہ سر نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں آج وقت بیان فرمایا ہے. سر مختلف ریسرچز کرتے رہتے ہیں اور ان سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں, اپنے علم سے ہمیں منور فرماتے ہیں. میں بلا تعمیر دعوت خطاب کے ملتمس ہوں. بہت بڑے پاکستان کے محقق اور بہت بڑی علمی شخصیت, بہت قابل احترام جناب الیاس ستار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور وہ اپنے علم کے موضوعوں سے ہمیں سیراب کریں. اور میرا مصروفیت وہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آنا, ادھر آیا تو مصروف ہو گیا. اس کے پہلے مصروف کی طرح کوئی نہیں بلایا تو میں پہنچ جاتا ہوں. اور آج آپ کی خدمت میں ایک بہت خوبصورت نہیں بڑھاپے میں رکھوں گا, جب تک جوانی ہے کھڑے رہے. جوانی اتنا تعلیم نہیں سنا تھا جتنا بڑھاپا میں سنا. تو فعلاً 80 سال کا ہو گیا ہوں. تو آفس میں ایک لڑکی ایک روز پتہ نہیں کیا تھا, 2 سال پہلے گیا. تو میں نے بولا کہ اب تھوڑا دن بچا ہے, اتنے سال کے ہو گئے. تو وہ بولی نہیں چاچا نہیں چاچا. تو 3-4 دفعہ میں نے بولا, وہ بھی بولی نہیں چاچا نہیں چاچا. تو میں نے بولا اتنا افسوس ہو رہا ہے تو ساتھ چلو گا. تو یہ اب بڑھاپا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی تکلیف نہیں ہے. نہ سر میں درد ہوتا ہے, نہ پاؤں میں درد ہوتا ہے, نہ دل میں کوئی گڑبڑ ہے, سب کچھ صحیح ہے. لیکن بس اب سیدھا سادہ زندگی ہے. اچھا, تو آج ایک بہت خوبصورت مضمون آپ کے لیے لایا ہے. یہ مضمون بہت پرانا, میں نے تحقیق تو نہیں کیا تھا, قدرتی ملا. میں بس بائبل دیکھ رہا تھا تو بائبل ہم لوگ غلط فہمی سے انجیل کو سمجھتے ہیں. بائبل کے معنی مقدس کتاب, قرآن کو بھی مسلم بائبل بولتے ہیں, اور بدھسٹ کا بھی بائبل ہوتا ہے, ہندو کا بھی بائبل ہوتا ہے. جس کو بھی آپ اپنے مذہب سے مقدس کتاب سمجھتے ہیں وہ بائبل کہلاتا ہے. تو کرسچن بائبل جو ہوتا ہے اس کا پہلا 5 کتاب جو ہے وہ تورات ہے, اور بعد میں پھر بہت ساری کتابیں ہیں, بیچ میں زبیر بھی ہے, زبور بھی ہے, اور اس کے بعد انجیل بھی ہے, اور انجیل کے بعد بھی کچھ رسولوں کے اعمال وغیرہ. تو شروع کا جو سب سے پہلا کتاب ہے وہ پیدائش ہے, اور پیدائش میں خاص فرق یہ قرآن سے کہ قرآن میں بڑا کلیئر کہہ دیتا ہے کہ 6 دن میں بنایا آسمان اور زمین. لیکن تورات میں ہر دن کا الگ الگ تخلیق کا ذکر کرتا ہے کہ پہلے دن یہ تخلیق ہوا, دوسرے دن یہ تخلیق ہوا, تیسرے دن چھٹے دن سب تخلیق ہوا. تو اس پہ آج بیان نہیں کروں گا, بہت وضع کا موضوع ہے جس کو کرسچن لوگ بھی پسند کیے اور تھینک یو بھی کیے. لیکن آج اس پیدائش کے آخری باب کا آخری جو آیت ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں. یوسف علیہ السلام 110 برس ہو کے فوت ہوئے, اور جب وہ فوت ہو گئے تھے تو اپنے بھائیوں سے وصیت کی کہ میں فوت ہو رہا ہوں اور میرے لاش کو ساتھ لے کے جانا جب اللہ تم کو نجات دے گا مصر سے. اچھا, نجات دینے میں ان کو ان کے جسم کو مسالہ لگائے, انگلش میں امام بولتے ہیں, اور ان کو تابوت کے اندر میں محفوظ کر کے رکھ کے دفن نہیں کیے.
अच्छा शर्त लगाया था खुदा का कसम लेके कि जब निजात मिलेगा तो जरूर ले जाना। तो 400 साल लग गया निजात मिलने में। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में फिरौन से निजात मिला, और जब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो वो उनको इनका वसीयत याद रहा और इस ताबूत को भी साथ ले गए। तो जब साथ ले गए और अमर तक गए तो उधर में समुद्र 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और वो लंबा कहानी है कैसे मगर डिवाइड हो गया। और बनी इस्राइल और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को लेकर समुद्र के उस पार चले गए, और पीछे से फिरौन अपने 600 समंदर लश्कर के साथ आया और समुद्र में गर्क हो गया। वो पानी के 2 दीवारें, अगर उर्दू में कुछ गड़बड़ हो तो हंसना जरूर, इस्माइल कर लेना काफी है, जोर से मत हंसना, जोर से ताली बजाना, आस्ते से हंस लेना। उर्दू अल्लाह बनाया। तो उर्दू मैंने आज तक एक लाइन लिखा नहीं अपनी जिंदगी उर्दू का। तो इंग्लिश स्कूल में थे और इंग्लिश पढ़ा तो उर्दू सिर्फ डिक्टेट करके मजमून लिखाता हूँ, मगर एक पेज भी आज तक लिखा नहीं है। तो बंगला में नहीं लिखा, उर्दू में नहीं लिखा। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, तो इस्लाम पैदाइशी कबूल कर लिया था। तो क्रिश्चियन गायनोकोलॉजिस्ट थी, उसके हाथ में पैदा हुए थे दिल्ली में, तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्रिश्चियनिटी पे काम थोड़ा ज़्यादा ही करा दिया, उसका बरकत हुआ। तो वो अल्लाह ताला के फजल से यूसुफ अलैहिस्सलाम उसका फिरौन पीछे गलत हुआ। जब पीछे फिरौन गलत हुआ, ये हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर सबसे ज्यादा एहसान करने वाले, तो फिरौन गलत हो गया। अच्छा, फिरौन का गलत हो रहा तो ईमान लाया कि मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के ऊपर, इसके ऊपर बनी इस्राइल को ईमान लाया। लेकिन जब ईमान लाया तो अल्लाह ने बोला शरारत करके जिंदगी गुजारे तो अब तुम्हारे लाश को महफूज कर रहे हैं, आने वाले नस्लों के लिए निशानी बनाकर। तो फिरौन को चूंकि 2000 साल हो गया था, किसी को नहीं पता था उसका लाश है। 2000 साल बाद कुरान ने बताया ये एक मौजूदा था, और 1300 साल बाद बताया। अगर इंसान का कलाम होता तो फौरन बता देता कि सड़ जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का कलाम का अल्लाह को पता था जब जो वो चाहेगा वो ही होगा। तो 1300 साल बाद 1898 में मिस्र में दरियाफ्त हुआ, और उसका लाश अभी भी महफूज है। और मजे की बात यह कि सिर्फ उस फिरौन का लाश महफूज नहीं है जो गरक हुआ था, बल्कि काफी फिरौन का लाश महफूज है। अब अगर कोई शक करे कि फिरौन मरमिट्टा नहीं था, उसका बाप रामजेस II था, या उसका बाप सेठी II था, या उसका बाप रामजेस I था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबका लाश महफूज है। और कुरान से इतना कह रहा है कि जो फिरौन डूबा था उसका लाश महफूज है, उसका नाम जो नहीं था वो महफूज है। तो आप मजे का बात यह है कि कुरान में सिर्फ एक ही लाश का जिक्र है जो लंबे अरसे के लिए महफूज किया गया, और कुरान में भी एक ही लाश का जिक्र है जो लंबे अरसे के लिए महफूज है। कुरान में सिर्फ जिक्र है फिरौन की लाश का, और कुरान में जिक्र है यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश का। अच्छा, 400 साल का दोनों में फर्क है, लेकिन जिस वक्त मेरे अमर 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, पानी के 2 दीवार और खुश रास्ता बीच में था, जिस दिन तौरात का बताया हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का महफूज किया हुआ जिस्म मुबारक गुजरा, उसी दिन उसी वक्त मिनटों के अंदर या 1 घंटे के अंदर फिर पीछा करते हुए आया, और फिर उनका लाश महफूज करने का वायदा महीना भर हुआ, उसका वायदा हुआ। तो ये 2 लाश 2 इलामी किताबों का एक ही जगह मौजूद होना, हालांकि दोनों में 400 साल का फर्क है, तो ये तौरात और कुरान की तरफ से एक निशानी है कि हम दोनों किताब एक ही खुदा के हैं, एक ही अल्लाह की तरफ से है, तो हम दोनों पर ईमान रखो। तो तौरात और कुरान का ये एक किस्म का फ्रेंडशिप का रास्ता था कि इधर से साबित किया कि जिस खुदा ने तौरात भेजा था उसी खुदा ने कुरान भी भेजा। तो ये बहुत कीमती पॉइंट है जिससे क्रिश्चियन लोग भी जीतते हैं, क्योंकि उनके किताब में आदम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है,
اور مسلمانوں کو نہیں چیز ہے کہ یہ فرعون کی لاش ابھی تک محفوظ ہے. تو یہ کرسچن، یہودی اور مسلمان تینوں کو دعوت ہے کہ تم تینوں ایک خدا کی طرف سے ہے تو لڑائی جھگڑا ختم کرو. اور چونکہ قرآن آخری کتاب ہے اور تسلسل ہے، صرف بات میں نہیں ہے، اس کا تسلسل بھی ثابت ہوگا، سب کچھ ثابت ہوگا، تو اس پر بھی ایمان لاؤ. تو یہ بہت ہی قیمتی مضمون ہے. اور کل اللہ کے شکر سے عیسیٰ نگری بھی گئے تھے تو وہاں کرسچن لوگ بھی بہت پسند کیا. آج کل راتی کو فیس بک پہ ڈالا نہیں، ادھر تو ایک چرچ کا پادری تھا، اس چرچ کا ایک قسم کا آرڈر نہیں تھا، اسی کے نام سے سب چرچ کرتے پہ ہاتھ کر کے وین میں میں نے پورا یہ کہانی لکھا ہے ایڈورٹیزمنٹ کا. اور آپ کو جو پتی چلتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے، تو اس کے سامنے لوگوں کے فوٹو بھی اتارے وہ میں نے ڈالا تو کافی لوگوں نے لائک بھی کیا، ماشاء اللہ بھی بولا. اچھا، اس میں بہت سارے اور خوبصورت نکات ہیں. آپ چونکہ آپ کو صرف ٹائم مل گیا بات بتانے کا تو بتا دے رہا ہوں، کیونکہ ہمیشہ تھوڑا فرصت تھوڑا ٹائم نہیں ملتا بتانے کا. وہ یا تو 2-4 منٹ زیادہ بول دو تو 5 منٹ کا پرچی آ جاتا ہے. تو آج ذرا اطمینان سے ماشاء اللہ. تو وہ ساری دنیا کی تاریخ میں، خالی انڈیا سعودی عرب کے سب نہیں، فلسطین تھی، سارے دنیا کی تاریخ میں 2 نبی ایسے گزرے جن کو لوارث کیا گیا اور دونوں محل پہنچے. ایک یوسف علیہ السلام تھے جن کو کنواں میں ڈالے اور وہ بھی محل پہنچے، اور دوسرے تھے موسیٰ علیہ السلام جن کو دریا میں ڈالا، وہ بھی محل پہنچ گئے. اچھا، پہلے تو یہ تھا کہ فرعون کے ڈر سے دریا میں ڈالے اور سوتیلے بھائی کو حسد سے کنویں میں ڈالے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن اللہ کا منصوبہ بڑا بڑا ہوتا ہے، اس میں 10 نکات اور بھی ہوتے ہیں. تو جس کو کنویں میں ڈالا تھا اس کو تابوت میں ڈالا، اور 400 سال بعد جس کو دریا میں ڈالا تھا وہ اس تابوت کو کاندھا دے کے لے گئے معجزاتی راستے کے اوپر سے. تو یہ بھی بہت اچھا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کا جو نام تھا وہ بائبل میں آتا ہے تورات میں کہ وہ فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی اور یہ ان کا وہ جو تیرتے ہوئے آیا تو اس کو پکڑے اور پھر دیکھی کہ موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت بچے تھے تو اس کا نام جو موسیٰ رکھے تو وہ مسلمانی کے زبان میں اس کے معنی پانی کیا ہوتا ہے. I named it Moses because I pulled him out of water only. تو اسی طریقے سے جب بچے تھے تو پانی کی وجہ سے ان کو بچایا گیا دریا نیل میں ڈال کے، نام بھی پانی کا تھا. جب جوان تھے مدیان گئے تو مدیان میں بھی وہ اپنا عورتوں کا مدد کیے پانی بھرنے میں. تو شعیب علیہ السلام نے ایک لڑکی سے شادی کرا دیا، اور پھر جب بڑھاپا آیا تو پھر سمندر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اور ان کو اس پار لے گئے بچایا. تو پانی کا کافی ان کے ساتھ میں ہی وہ چھڑی مارتے تھے تو چشمہ نکلتا تھا. تو اس قسم کے بہت سارے معجزات ان کا پانی میں ہے. اور فرعون کے بارے میں ایک غلط فہمی تھی کہ فرعون ایک تھا. فرعون ایک نہیں تھا، بہت سارا تھا. اور جو فرعون پالا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس کا نام تھا رامزس II. جب موسیٰ علیہ السلام مدیان چلے گئے تھے تو رات میں لکھا ہے کہ وہ فرعون فوت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بولے کہ اب تم جاؤ واپس مصر میں، جو لوگ تم کو مارنا چاہتے تھے وہ سب فوت ہو گئے، تم پہ بلا خوف ہو. تو پھر وہ جاتے ہیں تو وہ فرعون رامزس II کا بیٹا 13واں بچہ تھا، اس کا نام تھا مرگپٹا، وہ بادشاہ بن چکا تھا. تو جادوگر وغیرہ سے مقابلہ جو ہوتا ہے وہ مرگپٹا سے ہوتا ہے، اور پھر جو ڈوبتا بھی ہے وہ مرگپٹا ڈوبتا ہے. تو کچھ لوگ فیس بک میں اعتراض کرتے تھے کہ فرعون کا بچہ تھا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بچہ سمجھ کے پالا تھا. تو نیٹ سے میں نے پھر اس کو دے دیا کہ 48 بچے تھے اس کے، اور یہ جو مرگپٹا تھا یہ بھی 13واں بچہ تھا. تو غلط روایت میں سے بہت زیادہ ایک اچھے شخص نے اسپیچ دیا تھا کہ فرعون کے لاش پر چوہا چھوڑا جاتا ہے سر، اور تعریف بھی دیتے ہیں کہ 15 مارچ کو چھوڑا جاتا ہے ہر سال. اور فرعون کے جو جسم میں فالتو موٹی ہوتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے اور پھر صبح نیا موٹی آ جاتا ہے. اس کو میں نے 10 کروڑ کا چیلنج بھی کر دیا کہ بتاؤ 15 مارچ کو کہاں پر ہوتا ہے. یہ ہوائی فائرنگ بہت ہے. تو ہم سب کو کھلے ذہن سے
मुतल्लिक चीज का तलाश करना चाहिए, हक का तलाश करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला रसूल के 119 नंबर आयत में बोलते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन सच्चे लोग सच्चाई से फायदा उठाएंगे। तो सच्चाई में और झूठ में ये फर्क है कि आपका घड़ी 4 बजे बंद होते हैं, आपसे दोस्त टाइम पूछेगा, आप बोलेंगे 5 बजे 4 बजे, हालांकि बजाय 5 1 घंटा आगे हो गया। तो आपने घड़ी देख के टाइम बता दिया, आपने गलत बोला, सही नहीं बोला, लेकिन आपने सच बोला, झूठ भी नहीं बोला। तो असल सच्चाई का मैंने ये है कि जो दिल और दिमाग में है तहकीक के साथ, ये आंख बंद करके नहीं, दिन तकलीफ में तो कुछ नहीं होगा, तो तहकीक करके बोले। और झूठ माफ नहीं है बगैर तौबा के, और गलती तो बगैर तौबा के भी अल्लाह माफ कर देता है कि गलती से किया था, माफ है। आपके ऑफिस में या रास्ते में एक्सीडेंट की हो, गलती से हो, तो फिर वो कुछ छोटा जुर्माना होगा, जानबूझ के करो तो सजा मौत भी हो सकता है। तो इसके साथ ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अभी टाइम कुछ है? जैसे आप अच्छा, आज मेरी राज है। जी। अच्छा, तो ये तीसरा बर्फ निपटा का भी डेट आ गया, तो अब ये तीसरा दौर शुरू होगा। एक अच्छा मजमून आपके लिए आया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह था, तो उसने ख्वाब देखा था कि 7 मोटी गाय दरिया से निकली और उसको 7 पतली गाय खा गई, और उसके बाद 7 मोटे मोटे शाख निकले अनाज के मोटे मोटे, और उसके बाद 7 पतले वो झायले थे, वो उसको खा गए। तो फिरौन उसको, मिस्र का बादशाह था, उसको फिरौन भी बोलते हैं। तो वो सब दरबार में सबसे पूछा कि इसका क्या ताबीर है, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो एक बंदा उधर काम करता था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से जेल से ताबीर पूछा था अपने ख्वाब का, और यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले तो उसको तुम बादशाह के दरबार में काम करोगे। वो बोला एक आदमी है, उससे मैं इसका तफसील लाता हूँ ताबीर। तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाता है, तो वो बोलते हैं कि 7 खुशहाली के साथ रहेंगे, तो उसको अनाज का स्टोरेज कर लो, फिर 7 साल कहत का आएगा तो उसको इस्तेमाल कर लो। तो बादशाह को जाके सुनाता है वो, तो बादशाह बहुत खुश होता है कि ये बातें पसंद है उसको, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को गवर्नर बनाता है, और उसके साथ फिर इंचार्ज बनाता है अनाज के स्टोरेज का। तो वो फिर ऐसे स्टोरी वगैरह करते हैं और उनके भाई वगैरह में सुनाते हैं। लेकिन इससे मैंने साबित ये किया कि ये 7 साल और 7 साल कहने का 14 साल हो गया। 14 साल का टोटल कंट्रोल अल्लाह ताला ने बताया कि प्लैनेट पे अमेरिका हो या कोई और भी सुपर पावर हो, पास्ट में था ना अभी है ना कभी होगा, जो प्लैनेट को कंट्रोल कर सके। 1 मिनट का भी कोई दुनिया का प्लैनेट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला 14 साल पहले बता के कंट्रोल करके भी बता दिया। तो इससे साबित हुआ कि सब कुछ अपने से नहीं हो रहा, बल्कि एक जात है जो कर रहा है, उसी को हम खुदा बोलते हैं। और फिर गहरिया लोग जिनको चैलेंज है तो वो बोलेंगे कि ये झूठा कहानी है, तो उनके लिए फिरौन का लाश है कि 200 साल बाद बताया, 1300 साल बाद नजर आया, और ये कहानी नहीं है, इससे जाके लाश को देख लो, अभी तक सबूत मौजूद है। तो ये सबूत हाजिर है, और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो दिल चाह रहा था कादियानी के भी सुना दो, ये कर दो, ये कर दो, लेकिन अब तो यहाँ पर खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। किताबचे रखे हुए आपके खिदमत में, इंशाल्लाह इसको लेके पढ़िए।